Hello friends and welcome to the world of the International Fab Talks. Today we are being joined by one of the persons who's really so much into academics, creativity and art as well. And of course, influencing the lives of others, enabling people to bloom around her. She's joining us all the way from Tiruparankundram, which is near Madurai district or in Madurai district, Tamil Nadu, India. She is Mrs. Geeta Rajendran, who is a retired headmistress. She's joining us all the way from there. We'd love to have her with us today. Earlier, she shared a lot of information on how Pongal is celebrated. She gave us the accuracy as to what is the real reason of Pongal being celebrated across Tamil Nadu and the significance of this beautiful harvest festival, also called as a Thanksgiving festival. Vanakkam, ma'am, and back to the International Fab Docs. Thank you so much once again for being here. வணக்கம் மேடம். ரொம்ப நன்றி மேம், நீங்க மறுபடியும் வந்திருக்கீங்க. Thanks for accepting the invitation. ரொம்ப நன்றி மேம். Thank you. மீண்டும் அழைத்ததற்கு நன்றி. Thank you. My dear friends, I'd like to share the profile of our special celebrity and guest. She has completed her MA, MEd. She's Mrs. Geeta Rajendran, as I earlier mentioned. She's a public speaker and a creative personality, a great mentor. And I'd like to share more about her. She was born in a very humble farmer's family in Madurai, in Tiruparankundram, if I can get that right. She is the eldest daughter with 6 siblings who are after her. She really looked after all of them with lots of love and care. She defied all the odds to become a beacon of inspiration and education in her community. Geeta ma'am's determination and passion for education led her to pursue a career in teaching. She loves to teach, and her passion made her reach to the highest level, that is being a headmistress. And she worked tirelessly and efficiently to earn her teaching degree, all the while contributing to her family's income, never forgetting that she had a beautiful family to take care of, to be a great source of inspiration to them and to the others around. And she completed her studies in history from Madurai Kamaraj University with a distinction. Starting as a teacher in a local school, Geeta ma'am quickly gained a reputation for a dedication towards her students and enabling them to succeed in their aspirations of being the best student and getting out of school and aspiring and getting a job. So she was all into that. And after 16 years of hard work, dedication, perseverance, and passion as a teacher, she was gifted, or she was destined to become the headmistress at Madura Courts Middle School, Harvepatti. Till her retirement. Under her leadership, the school gained the high school status. That's really very nice, with 100% pass results for 4 consecutive years. You being the headmistress and your students giving 100% results, and you are behind their achievements, you and your staff members and team, that is really a very rewarding experience to feel great. It makes us feel good. Besides that, she was also awarded as the best resource person and a mentor under various occasions. On different occasions, they have been rewarding her for her effort as a teacher, as a mentor, as an academician. And beyond academics, ma'am is very proficient in public speaking, rangolis, cooking, and creative artwork, and lots more. Now, it's all like, when you meet such people, like, you start thinking, oh my God, we are so lucky to meet such people. And my friends, you should also feel lucky like this, to meet new people who have so much of talent within them. There are many youngsters who are just sitting down with 1 or 2 talents or with nothing at all. What we want you to learn from the International Fab Talks, you could just check out and see our unsung heroes who have done their very best, achieved so much, and are strong, facing all the ups and downs. They are very strong intellectually, mentally, emotionally, and physically too. Join us. Hello, ma'am. And hello, ma'am. Thank you. Yes, dear. We'd like you to share something about Pongal, as the Pongal season is still going on. Over to you, dear. பொங்கல் மிக அருமையாக கொண்டாடிட்டோம். தைப்பொங்கல், பொங்கலின் முக்கியத்துவம் ஏற்கனவே மிக அருமையாக சொல்லப்பட்டது. உலக வரைபடத்தில் இன்றைக்கு 60க்கு மேம், எக்ஸ்கியூஸ், the meeting is being recorded. Yes, dear. உலக வரைபடத்துல இன்று 60க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள்ல தமிழர்கள் வசிக்கிறாங்க. நவீன சிந்தனைகளுக்கு ஈடு கொடுக்கும் விதமாக மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொண்டு இளமையாகவும் புதுமையாகவும் திகழ்கிறது தமிழ் மொழி. தமிழ் வாழ்வோடு இணைந்த வீரம், காதல், மொழி உணர்வு என தமிழ் கலாச்சாரத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக
பொங்கல் திருநாள் தமிழர்களால் கொண்டாடப்படுகிறது. மகராசன் பொங்கல் வந்தா மண்டியிட்டு சாப்பிடலாம் என்பார்கள். உழைப்பவன் தன் வியர்வைக்கு கணக்கு போடும்போது தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்ற நம்பிக்கையை மகசூல் செய்யும் நாள் இந்த பொங்கல் திருநாள். இந்த பொங்கல் திருநாள் தமிழகத்தில் 4 நாட்கள், மற்ற இடங்களில் 7 நாட்கள் கொண்டாடப்படுகிறது. தமிழகத்தில் 4 நாட்கள் கொண்டாடப்படுகிறது. முதல் நாளாக போகி பண்டிகை என்ற விழாவும், 2வது நாளாக மாட்டுப்பொங்கல் என்ற விழாவும், 3வது நாளாக காணும் பொங்கல், திருவள்ளுவர் தின விழா என்று 4 பிரிவுகளாக இந்த விழா மிக சிறப்பாக தமிழர்களால் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த போகி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பசுக்களின் உடம்புல தேவர்கள் குடிகொண்டு இருக்கிறதுனால உழவர் பெருமக்கள் மாட்டுப் பொங்கலை பசுக்களை வணங்கி போற்றும் நன்னாளாக கொண்டாடுறாங்க. இந்த இந்திரன் அப்படின்றவருக்கு போகி என்ற ஒரு பெயர். இந்த பொங்கலுக்கு முதல் நாள் மக்கள் இந்த இறைவனிடம் உன் அருளால் மழை பொழியணும், இந்த உலகம் செழிப்புறணும் என்று வழிபட்டு அந்த நாளை கொண்டாடுவதால் இந்த தினம் போகி பண்டிகை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த கரும்பின் நுனிப்பகுதி, கரும்பு அங்க வச்சு நம்ம கொண்டாடுவோம். கரும்பின் நுனிப்பகுதி உப்பு சுவை உடையது, கரும்பின் அடிப்பரம் இனிப்பு சுவை உடையது. அதே போன்று தொடக்கத்தில் நமது வாழ்க்கை உப்புத்தன்மை போல போராட்டமாக இருந்தாலும் இறுதியில் அடிக்கரும்பு போல இனிமையாக அமைந்துவிடும். இதன் காரணமாகத்தான் பொங்கல் வழிபாட்டுல நம்ம கரும்பையும் நம்ம சேர்த்து கொண்டாடுறோம். அததான் நம்ம சொல்லுவோம், போகியில் போகட்டும் பழையவை என்று. அதாவது பழைய பொருட்களை அன்று போட்டு எரித்து, பழைய ஜாமான்கள் பழைய பொருட்கள் அனைத்தையும் எரித்து விட்டு புதிய தைப்பொங்கலை வரவேற்பதற்காக இந்த உழவர்கள், இந்த மக்கள் கொண்டாடுவதனால அந்த நாளை போகி பண்டிகை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த போகி பண்டிகை கொண்டாடும் போது கவர்மெண்ட் ரொம்ப கவனமா இருக்காங்க. ஏன்னா எல்லா பொருட்களையும் எரிக்கும் பொழுது காற்று மாசடைகிறது. இப்ப கூட நியூஸ் பேப்பர்ல 2 நாளைக்கு முன்னாடி கூட தகவல் வந்தது. சென்னையில இதே இந்த எரிச்சதுனால ஒரு பெரிய மூட்டம் ஏற்பட்டு சில சிரமங்கள் ஏற்பட்டதாக அரசு பேப்பர்லயும் அறிவிச்சாங்க. அதனால இந்த காற்று மாசுபடுதல் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை ஏற்படுது. அது இல்லாம தவிர்க்க வேண்டியது நம்மளுடைய தமிழர்கள் அனைவருடைய கடமையும் ஆகும். போகியில் போகட்டும் பழையவை, பொங்கலில் பொங்கட்டும் புதியவை, ஆகட்டும் நமக்கு இனியவை, அனைத்தும் நமக்கே உரியவை என்று கூட நாம் சொல்லலாம். இந்த போகி என்பது கெட்ட குணங்களை அழிப்பதற்கும், இந்த தையின் வரவால் நல்ல குணங்கள் பெருகி பெருகுவதற்கும், காணும் பொங்கல் நம்ம நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் நாம் அழைத்து மகிழ்விப்பதற்குமாக இந்த விழா கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நண்பர்கள் இந்த காணும் பொங்கல் என்று சொல்லும் பொழுது நண்பர்களை நேசிக்கவும், உறவுகளை போற்றவும், பெரியோரை வணங்கவும் தமிழர்கள் உருவாக்கிய தனிப்பெரும் பண்டிகை தான் இந்த காணும் பொங்கல் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதற்கு கூட நாம் சொல்லலாம், காணும் பொங்கல் சொல்லும் பொழுது பாசங்கள் நேசங்கள் ஏதுமே இன்றி வாழ்ந்திடும் வாழ்க்கையோ அர்த்தமில்லை, பிரிந்தே நாம் வாழ்கின்ற போதிலும் நினைவுகள் நம்மை சேர்த்திடுமே. அதான் அண்ணன் தம்பி எல்லாரும் பிரிஞ்சு வாழ்ந்தா கூட நினைவுகள் நம்மை சேர்த்திடுமே, அழகாய் பூ பூத்திட வேண்டியே வேர்கள் நீர் ஏத்திடுமே, இன்னொரு ஒரு ஜென்மம் கிடைத்தால் கூட இதுபோல் ஒரு சொந்தம் கிடைத்திடுமா என்று இந்த பாடல் வரிகள்ல கூட இந்த உறவுகளையும் நண்பர்களையுடைய முக்கியத்துவத்தையும் எடுத்து சொல்றாங்க. அது மாதிரி அன்றைக்கு திருவள்ளுவர் தினமாகவும் அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர். மற்ற தொழில்கள் எல்லாத்தையும் விட உழுது பாரும் எப்பேற்பட்ட ஒரு என்ஜினியரா இருந்தாலும் சரி, டாக்டரா இருந்தாலும் சரி, அவங்க எல்லாரும் அடிப்படையாக வேண்டுவது உழவு தொழிலைத்தான். ஏனென்றால் சோறு. அவன் சேற்றில் கால் வைக்கவில்லை என்றால் நாம் சோற்றில் கை வைக்க முடியாது என்று சொல்லுவார்கள். அந்த அளவிற்கு அவனுடைய பெருமை எல்லோராலும் கொண்டாடப்படுகிறது. விவசாயி அவன் தான் இன்னைக்கு. ஆக உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் என்று திருவள்ளுவரும் கூட மிக அழகாக சொல்லுகிறார். அதே மாதிரி சுழன்றும் ஏற்பினது உலகம், அதனால் உழந்தும் உழவை தலை என்று ஒரு பாடல், உழவு என்ற அதிகாரத்தில் 10 குறட்பாக்கள் வைத்திருக்கிறார் திருவள்ளுவர். அதன்படி பார்க்கும் பொழுது உலகம் பல தொழில்கள் செஞ்சு சுழன்றாலும் கூட, பல தொழில்கள் செய்தாலும் கூட எந்த தொழிலையும் பின்பற்றி இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் இந்த விவசாயம் தான். அதனால்தான் எவ்வளவு துன்பமானாலும் உழவு தொழில் என்பது சிறந்த தொழில் என்று எல்லோராலும் அழைக்கப்படுகிறது. அது மாதிரி இன்னொரு குறள் சொல்லும் பொழுது கூட, இருந்தோம்பி இல்வாழ்வதெல்லாம் விருந்தோம்பி வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம வீட்டுல இருந்து விருந்தோம்பி, அதாவது தமிழர்களுக்கே உரிய பண்பு விருந்தோம்பல் பண்பு. அந்த விருந்தோம்பல் பண்பு எதனால அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. வேளாண்மைனா உதவி, உழவு செய்து அவர்களுக்கு உதவி செய்ததன் பொருட்டாகத்தான்
இந்த வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு என்று குறள்ல வந்து அவர் சொல்வாரு. அதே மாதிரி உழுவார் வந்து உலகத்தார்க்கு அச்சாணி அப்படிங்கிறார். உழுவார் வந்து உலகத்தார்க்கு அச்சாணி, அத்தாற்றல் எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து. அதாவது உழுதொழில் செய்யும் வலிமை உடையவர்கள் பிற தொழில் செய்கின்றவர்களையும் தாங்குறாங்க. எல்லா தொழில் செய்யறவங்களையும் தாங்குறவங்க இந்த உழவர்கள். அதனால்தான் இந்த உழவர்களை வந்து உலகத்தார்க்கு அச்சாணி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அது மாதிரி இந்த ஆண்டாள் திருப்பாவை நாச்சியார் இந்த எம்பெருமான் கண்ணன் லார்டு கிருஷ்ணா அவருடைய அன்பை பெற்ற அந்த ஆண்டாள் நாச்சியார் என்ற ஒரு பெண் திருப்பாவை என்று ஒரு 30 பாடல்கள் எழுதுறாங்க. அதுல வந்து ஒரு பாடல்ல வந்து முழங்கை வழிவார அந்த சாப்பிட்டதை சொல்றாங்க. முழங்கை வழிவார சாப்பிட்டதை வந்து எல்லோரும், அதாவது இன்புற்று எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருந்து சாப்பிட வேண்டும். அந்த கண்ணன்ட்ட கேட்கிறாங்க, இந்த உலக மக்கள் உய்வதற்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது கோவிந்தநாம சங்கீர்த்தனம் தான் அப்படின்னு சொல்றதுனால அதை பின்பற்றி இந்த ஆண்டாள் நாச்சியார் 30 பாடல்கள் எழுதுறாங்க. அவங்க பாடல்களையும் 30 பாடல்களையும் ஒற்றுமையை பற்றி, எல்லோரும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒற்றுமையை பற்றி மிக அருமையாக சொல்றாங்க. அதுபோல இந்த ஐவகை நிலங்கள்னு சொல்றோம். குறிஞ்சி, முல்லை, நெய்தல், மருதம் என்று சொல்லி பாலை என்ற ஐவகை நிலங்கள்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வைத்து எல்லாம் செய்வதனால, அதாவது அனைத்து பொருட்களும் சேரும் பொழுது சுவை கூடுகிறது. ஒரு தெவிட்டாத இன்பம் நமக்கு கிடைக்கிறது. இப்ப குறிஞ்சியில கேட்டீங்கன்னா தேனும் தினைமாவும் கிடைக்குது. முல்லையில பாத்தீங்கன்னா பாலும் பால் சார்ந்த பொருட்களும் கிடைக்குது. இந்த மருதத்துல வந்து வயல் அரிசி கிடைக்குது. அது மாதிரி நெய்தல்ல வந்து மீன் கிடைக்குது. இந்த பொருட்களை வைத்து தமிழர்கள் என்ன செஞ்சாங்க, பண்டமாற்று முறையில ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொடுத்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து மேம்படுத்திக்கிட்டாங்க. ஆக இந்த மாதிரி பொங்கல் இந்த காணும் பொங்கல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த எல்லா நிலங்களிலிருந்து பெறக்கூடிய விஷயங்களை வச்சு நம்ம அதை மிக இன்பமாக சொல்றாங்க. அது மாதிரி உலகின் சிறப்பை உலகிற்கு கூறும் உழவர் திருநாளில் உள்ளம் மகிழ்ந்து உறவுகள் இணைந்து உற்சாகம் பொங்கிட உதிக்கும் கதிரவனை வளமாற துதித்திடுவோம். இந்த பொங்கலையும் கூட நம்ம வந்து லார்டு சூரியனுக்கு தான் நம்ம வந்து இது பண்றோம், நன்றி தெரிவிக்க முடியும். ஏனென்றால் இந்த சூரிய கடவுள் இல்லை என்றால் இந்த கால்நடைகள், உழவு தொழில், விவசாயம், மழை என்று எதுவுமே இருக்காது. இயற்கை செல்வங்கள் எதுவும் கிடைக்காது. அதனால அந்த எல்லா விஷயங்களுக்கும் உதவுவதனாலதான் நம்ம தைப்பொங்கல் அன்று நம்ம சூரிய பகவானை நம்ம வழிபடுறோம். இந்த நாளை வந்து நம்ம அறுவடை திருநாள். ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒவ்வொரு மாதிரி பொங்கல் கொண்டாடுறாங்க. ஒவ்வொரு மாசம் கூட பொங்கல் வைப்பாங்க. ஆனா இந்த தை மாசம் வரக்கூடிய பொங்கல் அறுவடை திருநாள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஏன்னா இந்த சூரியன் வந்து வடக்கிலிருந்து தெற்காக உத்தராயணம் தட்சிணாயனம் என்று சொல்லி போகும் பொழுது திருப்பி தெற்கிலிருந்து வடக்காக வரும் பொழுது அவன் ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆடி மாசம் அவனுடைய விதையை அவன் இது பண்றான். தை மாசம் வந்து அந்த பொங்கல் அந்த அறுவடை 6 மாசம் கழிச்சு அவன் செய்து சம்பா நெல், அது முந்தையெல்லாம் வந்து சம்பா ரைஸுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மதிப்பு இருந்தது. அந்த சம்பா நெல்லை அவன் வந்து அறுவடை செய்து வீட்டிற்கு கொண்டு வரும் பொழுது மிக அருமையாக அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம். தை தை என்று குதிக்கிறான். ஏனென்றால் மாதங்களில் ஓரெழுத்து ஒரு மொழியாக தை மாதம் இருந்ததாக நம்ம சொல்றோம். அவனுக்கு வந்து நம்ம இந்த நாட்டியத்துல பாத்தீங்கன்னா கூட ஒரு ஒழுங்கான பிரிவுக்கு தை 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 அப்படின்னு சொல்லி ஆடுவாங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் இந்த தை வந்து எல்லா நலங்களையும் வளங்களையும் ஒரு சேர கூட்டுது. அதாவது நுட்பமாக தைத்தல் அப்படிங்கிற அந்த அர்த்தத்துல கூட இந்த தை அப்படின்றது இருக்கும். அவன் வந்து பூரிப்புல வந்து செய்யறதுனால புதிய நெல்லு, புதிய கரும்பு, புதிய தானியங்கள் அனைத்தையும் அவன் புதிய பானை, எல்லா இடங்களிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களை வைத்து அவன் வந்து பொங்கல் வைத்து மிக சந்தோஷமாக அந்த சூரிய பகவானுக்கு படைத்து கொண்டாடுவதாக நாம் வந்து அந்த தை திருநாளை நம்ம கொண்டாடணும். அதே மாதிரிதான் அடுத்த நாள் மாட்டுப்பொங்கல். இந்த உழவனுக்கு உதவக்கூடிய அந்த மாடுகளுக்கு, அந்த ஜீவராசிகளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாகத்தான் இந்த மாடுகளுக்கு நாம் வந்து நன்றி செலுத்துறோம். இந்த மாடுகள்லையும் கூட இன்னைக்கு வந்து நம்ம சொன்ன இந்த கிராமங்கள்ல அதை வந்து மிக அருமையாக கொண்டாடுவாங்க. அந்த மாடுகளுக்கு என்ன செய்வாங்க, அதுக்கு செய்யக்கூடிய உழவர்கள், அந்த வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் வந்து அன்றைக்கு அந்த மாடுகளை வந்து சின்ன வயசுல ஓடி தெருவுல விட்டு இது பண்ணுவாங்க. அப்ப நம்ம பொங்கலோ பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சந்தோஷமா நம்ம அதை கொண்டாடணும். ஆக அப்படி அவனுக்கு வந்து என்ன செய்வான், அந்த மாட்டை அவுத்து விட்டு ஒரு 6 மாசமா அதுக்கு வந்து வேலை பார்த்துட்டு இந்த தை மாசத்துல அறுவடை முடிஞ்சோன்னா அந்த மாடுகளுக்கு அவன் ஒரு ரெஸ்ட் கொடுக்குறான். ரெஸ்ட் கொடுக்கும்போது அது சந்தோஷமாக அது சென்று இதை விளையாடட்டும், நல்ல சந்தோஷமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விடும் பொழுதுதான் இவன் அதுக்கு கழுத்துல துணி கட்டுறது, கொம்புல காசுகளை கட்டுறது, மாலைகள் போடுறது, அதை இது பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றதுதான் அந்த மாதிரி வந்த விளையாட்டு தான். பின்னால வந்து ஜல்லிக்கட்டு அப்படின்னு சொல்லி கூட வந்தது. இந்த ஜல்லிக்கட்டு அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு வகையான
விளக்கம் கூட கொடுக்குறாங்க ஜல்லிக்கட்டுக்கு. அதாவது அன்றைய நாணய மதிப்புல சல்லி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு. சல்லி என்ற ஒரு வகை இருந்துச்சு. அந்த சல்லி காசுகளை என்ன செய்வாங்கன்னா, மாட்டோட கொம்புகள்ல வந்து கட்டி விடுவாங்க. கட்டி விடும்போது அதில காளையர்கள் எடுக்கணும். இதிலிருந்து மருவி சமஸ்கிருத எழுத்தை வைத்து ஜல்லிக்கட்டாக போனதுதான். இந்த புதுக்கோட்டை அப்படிங்கிற மாவட்டத்தில பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, அன்றைய மன்னர்களால் சல்லிக்காசுல வந்து அம்மன் உருவம் பொறிச்ச இந்த இது குடுப்பாங்க. பொறிச்சிருந்தாங்க. இதத்தான் தற்பொழுது கிண்டலாக, "நீ வந்து அம்மன் சல்லிக்காசுக்கு கூட நீ தரமாட்ட" அப்படின்றது மாதிரி கூட கிண்டலாக மக்கள் சொல்லுவார்கள். இந்த மாதிரி அந்த அந்த ஜல்லிக்கட்டும் கூட இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, அலங்காநல்லூர், அவனியாபுரம், பாலமேடு முதலிய இடங்கள்ல மிக அருமையாக ஜல்லிக்கட்டு நடந்தது. அமைச்சர்கள், தமிழக அமைச்சர்கள் வந்து அத வந்து அ ஆரம்பிச்சு வச்சு, வீரர்களுக்கு கார்கள், ஸ்கூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நெறைய பரிசுகள் வந்து குடுத்து சந்தோஷமா அலங்காநல்லூர்ல மிக அருமையாக நேற்று நடந்தது. அதற்கு முதல் நாள் பாலமேட்ல நடந்தது. அவனியாபுரம் பகுதியில நடந்தது. இளையார்பட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்லயும் இந்த ஜல்லிக்கட்டு மிக அருமையாக நடந்தது. இதற்கெல்லாம் முத்தாய்ப்பாக நம்ம சொல்றது வந்து போகியில இந்த மார்கழி 30 நாளும் பாவை நோன்பு இருப்பாங்க. இந்த ஆண்டாளுக்காக இந்த கண்ணனை வேண்டி இந்த குழந்தைகளை, பெண் குழந்தைகளை எந்திரிக்க சொல்ற மாரி பாவை நோன்பு அப்படின்னு சொல்லி கூட கொண்டாடுவாங்க. அந்த பாவை நோன்பின் அந்த கடைசி நாள் தான் தை மாதமாக முதல் நாளாக நம்ம கொண்டாடுறோம். தைப்பொங்கலை வரவேற்கும் விதமாக. அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த பெண்கள் வந்து சிறு வீட்டு பொங்கல், காணும் பொங்கல்ல வந்து சிறுமியர்கள் கொண்டாடக்கூடிய சிறு வீட்டு பொங்கல்னு வைப்பாங்க. இந்த 30 நாளும் கோலம் போடும் பொழுது, அந்த பூசணி பூவ சாணிய உருண்டையில உருட்டி, இந்த பூசணி பூவ மேல வச்சு, அந்த அந்த 30 நாளும் இருக்கக்கூடிய அந்த பூவ வந்து இந்த சாணி உருண்டையில வச்சு, அத எருவாக கட்டி, அந்த காணும் பொங்கல் அன்று அத ஒரு சிறு வீட்டு பொங்கலுக்கு அந்த வீடுகள்ல அந்த கட்டடம் போட்டு கட்டியிருப்பாங்க அந்த காலத்துல. இப்ப அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்ல. அந்த குழந்தைகள் வந்து அந்த பானையில பொங்கல் வச்சு, அந்த அந்த சாம்பல எடுத்துட்டு போய் ஆற்றங்கரைகள்ல கரைச்சு, ச நண்பர்களோட, உறவினர்களோட, தன்னுடைய பெரியவங்களோட இருந்து சந்தோஷமாக கொண்டாடுற மாரி இந்த சிறுவீட்டு பொங்கல் சொல்றோம். அந்த சின்ன பிள்ளைங்க கூட அந்த அவங்க செய்ற மணல் இதுகள வந்து சிதைச்சு விடுறதுனால சிற்றில் சேர்த்தல் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். இந்த மாதிரி இந்த சிறுவீட்டு பொங்கல் மிக அருமையாகவும் அந்த மாதிரியும் கொண்டாடப்படுகிறது. அது மாரி மார்கழி கழிந்து தத்தி தத்தி வந்த தை மாதத்தில் தித்திக்கும் மொத்தத்தில் வெள்ளத்தில் பொங்கல் வைத்து மகிழ்ச்சி வெள்ளம் பொங்க பொங்கலோ பொங்கல் என்று குலவையிட்டு குலவை போடுவாங்க. வாயில வச்சு ஒரு சவுண்டு வரும். குலவையிட்டு அவரை துவரையெல்லாம் படையலிட்டு கரும்பு தோரணத்திற்கு ஊடே பொங்கும் பொங்கலை பார்க்கையில் இறைவனிடம் இறைஞ்சுவோம் என்றென்றும் மக்கள் மனதில் அன்பு பொங்கட்டும் என்று இறைஞ்சுவோம் என்று கூட சொல்லுவார்கள். அது மாதிரி உயிர் வாழ உணவு தரும் உழவனுக்கும் உறுதுணை புரியும் கதிரவனுக்கும் உழுது உழைக்கும் மாட்டிற்கும் நன்றி காட்டி கொண்டாடிடும் திருநாளாம். தமிழனவன் விருந்தோம்பல் குணமதை தரணிக்கே கற்றுத்தரும் ஒரு திருநாள். பசுமாட்டை குளிப்பாட்டி கொஞ்சம் சலங்கையிட்டு கொம்பினில் வண்ணம் தீட்டி உவகையுடன் உணவு ஊட்டும் திருநாள். உழவும் தொழிலும் சிறப்புற உறவுகள் வலுப்பெற வையகம் போற்றிட கொண்டாடிடுவோம் இந்த பொங்கல் திருநாளை என்று மிக அருமையாக சொல்வார்கள். அது விவசாயிக்கு கூட சொல்லுவாங்க. என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில், ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில், ஒழுங்காய் பாடுபடு வயக்காட்டில், உயரும் உன்மதிப்பு அயல் நாட்டில் என்று விவசாயியை மிக அருமையாக பாடல்ல கூட சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி ஏறு பெருசா இந்த ஊரு பெருசா, சொல்லடி நெல்லு பெருசா பயனுங்க சொல்லு பெருசா, அப்படி அது மாதிரி ஏறு வந்து ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் கூட அன்னைக்கு இந்த ஏர்முனைக்கு நேரிங்கை கூட நம்ம ஒரு பாடல் சொன்னோம். பருவம் இந்த இப்ப வளர்ந்து விட்ட பருவ பெண்கள் உனக்கு விட்டமா, தலை வணங்கி சும்மா பார்த்திரியே தரையின் பக்கமா, நீ வளர்த்து விட்ட தாய்க்கு தரும் ஆசை முத்தமா, என் மனைக்கு வர காத்திருக்கும் நீ என் சொத்தம்மா என்று மிக அருமையாக இந்த விவசாயி அந்த நெற்கதிர்களை பார்த்து பாடுவதாக நாம் சொல்லுகிறோம். ஏர்முனைக்கு நேர் இங்கே எதுவுமே இல்லை, இன்றும் நம்ம வாழ்க்கையில பஞ்சமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அது மாதிரி தை பிறந்தா வழி பிறக்கும் தங்கமே தங்கம், தங்கச்சம்பா நெல்லு விளையும் தங்கமே தங்கம்னு அந்த பாடலையும் நம்ம சொல்றாங்க. அது மாதிரி மணப்பாற மாடு கட்டி மாயவரம் 7 பூட்டி வயக்காட்ட உழுது போடு செல்லக்கண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி சேர்த்த பணத்தை சிக்கனமா செலவு பண்ண பக்குவமா அம்மா கையில கொடுத்து போடு செல்லக்கண்ணு, அவங்க 600 ஆக்குவாங்க செல்லக்கண்ணுன்னு சொல்லி அந்த பாடல்கள்லாம் இந்த உழவு தொழிலை அதை அவன் ஏர் பூட்டி செய்யணும், விவசாயம் பண்ணணுங்கிறத மிக அருமையாக அந்த பாடல்கள், சினிமா பாடல்கள்லாம் மிக அருமையாக சொல்லுகின்றன.
இந்த மாதிரி அது மாதிரி கோலம் போடுதல். கோலம் போடுதல் சொல்லும் பொழுது வாசல்ல வந்து மாக்கோலம் பச்சரிசி மாவுல பெண்கள் வந்து 30 நாளும் கோலம் போடுறாங்க. அதுல பலவிதமான பயன்கள் இருக்கு. அதுல இந்த சதுரம், வட்டம், செங்கோணம் இந்த ஜியோமிதி உருவத்தில் ஜியோமிதி அறிவு வந்து அந்த கோலம் போடுவதால் வளர்வதாகவும் நம்ம சொல்றோம். அது வந்து ஒரு தியானம் என்று கூட நாம சொல்லலாம். ஏனென்றால் அது அதாவது தியானம் என்பது கண்ணை மூடி செய்வது தியானம் என்று சொல்லணும். ஆனா கோலம் போடுதல் என்பது கண்ணை திறந்து கொண்டு ஒரு தியானம் பண்ணுவது போன்றது. ஏனென்றால் அதை கான்சன்ட்ரேஷனோட அதை செய்தாதான் அந்த கோலத்தை வந்து நம்மளால ஒரு சிறப்பாக போட முடியும். உடலுக்கு வலிமை, காற்றில் அந்த மார்கழி இதுல காலையில் அதிகாலை 4 மணிக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஓசோன் காற்று அந்த பெண்களுக்கு கிடைக்கிறது. உடல் நல்ல ஆரோக்கியம் பெறுகிறது. மனசும் நன்றாக சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறது. நான் கூட நிறைய கோலம் அனுப்பிச்சதுல கூட அந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன். எந்த கோலம் போட்டா என்ன மாதிரியான ஒரு பண்புகள் வளரும், என்ன மாதிரியான உற்சாகம் கிடைக்கும் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அது மாதிரி அந்த கோலம் போடுதல் என்பது ஒரு மிக சிறந்த ஒரு எப்படி சொல்றது கான்செப்ட். ஒரு மெனக்கெட்டு செய்வது என்று சொல்லுவாங்க. மெனக்கெடணும். அதுல வந்து நம்மளை நாம் ஈடுபடுத்திக் கொண்டு செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு 30 நாட்களும் அந்த மாதிரி நம்ம கோலம் போட்டு நம்ம செய்யலாம். அப்போ வந்து பச்சரிசி மாவுல ஏன் போடுறாங்க வாசல்ல அப்படின்னு சொன்னா, இந்த எறும்புகள் வந்து நமக்கு வந்து அது அழகு. ஆனா எறும்புகளுக்கு உணவு. அந்த எறும்பு பூச்சிகள் என்ன செய்யுது, அந்த பச்சரிசி மாவுல கோலத்துல இருக்கிறத சாப்பிட்டுட்டு அங்கேயே நின்றுக்கிறோம். உள்ள வராது அப்படின்ற அர்த்தத்துலதான் நம்ம வாசல்ல பச்சரிசி மாவு கோலம் போட சொன்னோம். அதுக்கு கூட நம்ம ஒரு கருத்துல சொல்லுவாங்க. ஐஏஎஸ் படிச்ச ஒரு அறிஞர் சொல்றாரு, ஒரு பொங்கல் வைக்கும் பொழுது அது இனிப்பாக, தித்திப்பாக, சுவையோட நம்ம செய்வோம். அப்ப சுவை இருந்தால், இனிப்பு இருந்தால் எறும்புகள் உள்ளே வரும். இப்ப எறும்புகள் உள்ளே வராம இருக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த பொங்கலை சுற்றி, அந்த பானையை சுற்றி சர்க்கரையை நம்ம சுத்தி வச்சுட்டோம்னு சொன்னா, எறும்புகள் அந்த சர்க்கரையை சாப்பிட்டு விட்டு அங்கேயே நின்று கொள்ளும். அந்த பொங்கலுக்குள் வராது அப்படின்ற கருத்தையும் வந்து ஐஏஎஸ் அதிகாரி எல்லாம் நிறைய சொல்லும்போது நிறைய புத்தகங்கள்ல சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி அந்த பொங்கல் வந்து நம்ம அந்த கோலங்கள் போட்டு அந்த பச்சரிசி மாவுல போடும் பொழுது நம்ம உயிரினங்களையும் ஜீவராசிகளையும் நம்ம வாழ வைக்கிறோம். 2வது மார்கழியில ஏன் 30 நாளும் கோலம் போடுறோம்? மார்கழியில ஏன் கோலம்? மத்த மாசமெல்லாம் இல்லையா? அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். கோலம் போடுதல் பொதுவாக ஒரு நல்ல உடற்பயிற்சி என்றாலும் கூட மார்கழியில் போடுவது என்பது மிக சிறப்பு. ஏனென்றால் மார்கழியில தான் பூ பூக்கும் மாதம் என்று சொல்லுவார்கள். சங்க காலத்தில் இருந்த பூக்கள் அனைத்துமே இந்த மார்கழியில் பூத்ததாக நாம் படிக்கிறோம். ஆக அந்த விதமாக இந்த தை மகளை வரவேற்கும் விதமாக பூக்களோடு அதை வரவேற்கும் விதமாக நாம் இந்த கோலங்களை போட்டு இந்த தை மகளை வரவேற்பதாக நாம் இந்த ஒரு ஐதீகத்தையும் நாம் படிக்கிறோம். இவ்வாறாக இந்த தமிழகத்தில் பல்விதமான நல்ல குணங்களோடு, நல்ல ஆரோக்கியமான சிந்தனைகளோடு எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும், எல்லோருக்கும் எல்லாமும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு இந்த விழா தமிழகத்தில் மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. போகி பண்டிகையாக, தைப்பொங்கலாக, மாட்டுப் பொங்கலாக, அதில் ஜல்லிக்கட்டு என்பது ஒரு வீரர்களுக்கான ஒரு விளையாட்டு. அதுலயும் கூட அந்த தமிழும் திமிழும் என்று கூட ஒருவர் நேற்று மதுரை எம்பி சொல்லியிருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் மிக அருமையான விஷயங்கள் இந்த ஜல்லிக்கட்டு மூலமாக நடக்குது. காளைகளை வந்து அடக்கும்போது பெண்களை வந்து பெண் கொடுக்கறதுக்கு அப்படிங்கலாம் அந்த காலத்துல இந்த காளை அடக்குனா அது மாதிரி இந்த கல்லு தூக்குறது இதெல்லாம் வந்து இளைஞர்களுக்கான சில விளையாட்டு. அந்த விளையாட்டுக்களை அந்த இது ஏறு தழுவுதல் அப்படி சேவல் சண்டை, ஆட்டுக்கடா சண்டை என்றெல்லாம் போட்டு இந்த மாதத்தில் மிக அருமையாக இந்த இளைஞர்கள் தங்களுடைய வீரத்தை காமிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல விளையாட்டாக இந்த ஜல்லிக்கட்டு இருக்கிறது. அதோடு கோலம் போடுதல், அதோடு காணும் பொங்கல், அதோடு திருவள்ளுவர் தினம். திருவள்ளுவர் மிக அருமையாக 10 குறட்பாக்களில் உள்ளவை சொல்லி பல 133 அதிகாரங்களையும் தன்னுடைய கருத்துக்களை அவர் அறத்துப்பால், பொருட்பால், இன்பத்துப்பால் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அவருக்கு நினைவு விதமாக அவரை மரியாதை செலுத்தும் விதமாக தமிழகத்தின் தென் கோடியில் கன்னியாகுமரி என்ற 3 கடல்களும் சங்கமிக்கக்கூடிய அந்த கடல்ல வந்து அவருக்கு ஒரு சிலை 133 அடியில வந்து அவருக்கு திருவள்ளுவர் சிலை ஒன்று அமைக்கப்பட்டு மரியாதை செலுத்தப்படுது. தமிழக அரசு அவருக்கான அந்த மரியாதையை அதில் செலுத்தி வருகிறது. இவ்வாறாக இந்த திருநாள் மிக கோலாகலமாக, மிக அருமையாக தமிழக மக்களால் கொண்டாடப்பட்டு முடித்திருக்கிறோம் என்பதை மிக சந்தோஷமாக மகிழ்வோடு உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன். நான் என்னுடைய அந்த கோலங்கள் அனுப்பிச்சிருக்கேன். அதுல சில பண்புகள்லாம் நான் போட்டிருக்கேன், டிராயிங்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்தா கூட கேட்டா நான் அதுல வந்து ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். எஸ் மேம். ரொம்ப நன்றி மேம். ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கீங்க மேம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப கிளாரிட்டி கொடுத்திருக்கீங்க. தேங்க்யூ சோ மச்.
We will share now, my friends, the kolam, the rangoli patterns that the madam has done, and we'll ask her to explain all of that and the significance of it. Yes, give us a moment to share the PPT. Just a minute, friends. Welcome to the world of Geeta ma'am and as well as International Fab Talks. It's a beautiful way to live life, to be creative and to enable creation for the people around us, to enjoy what we create and to even like what others create too. So here is ma'am's profile, like she is Mrs. Geeta, as I said, A. Geeta Rajendran, the headmistress. She's retired from Harve Patti, Tiruparakundram. That's the area which is difficult for me. I asked her 2-3 times and she shared it with me. And if you'd like to contact her, you could connect with her on the given mobile number for any of the details that you require. Yes, dear, we shall forward now the PPT. So it's Rangoli and the paintings that she has, and she has a beautiful caption here: hold the vision, trust the process, grow, glow in spiritual life. So we all should grow spiritually and spread the light of wisdom across the world. Yes, ma'am. Over to you. This is a beautiful painting. Ma'am, Tamil enna eldi what is it written over there, ma'am? இனிய பண்பாட்டு திருநாள் வாழ்த்துக்கள். That's really nice. So my dear, culture. That's really nice. So that's a lovely peacock design over there with the rangoli with full of concentration. Ma'am has designed that so well. Yes, dear. Ma'am, இதுல வந்துட்டு ஏதோ எழுதிருக்கீங்க இல்லம்மா? Something is written inside that. Yes, dear. Would you like to share what's this all about, ma'am? This letter, this was hidden. இங்க மறைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த this the record என்ற லெட்டர் வந்து அங்க உள்ள எழுதி இருக்கிறத மறைச்சிருக்கு. Yes, dear. So that's really nice. Yes, ma'am. Yes, dear. Mind blowing rangoli, maturity. அதாவது சிறுக சிறுக இருந்து அந்த கோலம் பெரிதாக நம்ம இது பண்ணும் பொழுது மெச்சூரிட்டி லெவல் தன்னுடைய அவங்களுடைய மனநிலை வந்து வளர்வதாக பேஸ் பண்ணி இந்த கோலம் போடப்பட்டிருக்கு. Yes, dear. Very nice. Very nice. Yes, dear. And then step by step growth model. சிறிது சிறிதாக நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து எப்படி நம்ம சின்னதுல இருந்து நம்ம போறோமோ அது மாதிரி சிறிய சிறிதாக growth மாடல் அமைப்புல இந்த கோலம் போடப்பட்டிருக்கிறது. growth model ரங்கோலி. Very nice, ma'am. Unique and beautiful, ma'am. So exciting to look at it. Yes, dear. And then world famous அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு அதை குறிக்கும் விதமாக இந்த 2 காளைகளும் நம்ம போடப்பட்டிருக்கிறது மேடம். Very nice, ma'am. Very nice. You're a good artist, ma'am. You're a great artist. Seriously. It's so nice to put all of that. Yes, ma'am. ரொம்ப patience. பொறுமையா இருக்கணும் இல்ல ma'am? You have to have a lot of patience to do this. That's really very nice. Concentration and patience. Yes, ma'am. And then second day celebration, Mattu Pongal with the Tamil poet. In that cow, there is our poet Bharadiyar. Bharadiyar is there. Mahakavi Bharadiyar. Yes. அவர் உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம், வீணில் உண்டு கழித்தீர்ப்போரே நிந்தனை செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் அவரும் வந்தனை செய்திருக்கிறார், வணக்கம் செய்திருக்கிறார் பாரதியார். அவருடைய நினைவாக இந்த தமிழன் என்ற அந்த வார்த்தை அதில் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. அதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மேடம். Yes, dear. Yes. Very nice. For this picture, I got first prize. Yeah, for this one, ma'am? Yes. Yes. Congratulations. Congratulations. Because it is unique. 1,000 rupees first prize. Oh, great. That's very nice. Congratulations. Thank you. Beautiful. Yes, dear. It has a message too in that, beautiful, ma'am. Yes, dear. And then Corona period, before 2 years, we were very much suffered by this Corona. At that time, I draw this picture, "Po Corona, po, go." Okay, that's so nice. Yes, could see the virus and all that you put. No, this is all your extra creativity that has come out there, right? Yes, yes. Very nice, very nice. Excellent, ma'am. You're very innovative. Yes. Thank you, ma'am. Yes, dear. Excellent. Yes, ma'am. And then dots, 120 dots, bull
இந்த கோலத்துல வந்து காளை அந்த ஹார்ன்ஸ் இருக்கிறது மாதிரி ஒரு சும்மா ஒரு இமேஜினேஷன்ல போட்டது மேடம். Yes. அது புல் ரங்கோலி. Yes, ma'am. Ma'am, horns வந்துட்டு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க மேம்? கொம்பு கொம்பு. கொம்பு. Yes, yes. Very nice. மாட்டு கொம்புன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த கொம்பு. Yes, ma'am. Very nice. ரொம்ப நல்லா clear. You know, you have put it very clearly and so visible it is that it really looks very nice. And moreover, 120 dots. Yes. எனக்கு 3 dots தான் வரும் மேம் கோலம். 3 dots அவ்வளவுதான். 3 or maybe 5. Not more than that. Maybe 3, 5 and 6. I guess that's it. But 120 dots. Yes. Yes, yes, please. இல்லைங்க மேடம், அதாவது நம்ம சிக்கு கோலம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். கோலத்துல வந்து சிக்கு கோலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அது மாதிரி அட்டப்பூ கோலம், கமலம், இதய கமலம் கோலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இந்த சிக்கு கோலம் போடுறது அப்படின்னு சொல்றது போது வாழ்வில் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்களை இந்த பெண்கள் எவ்வாறு சமாளித்து வெளியே வர வேணும் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த கோலம் வந்து இந்த சிக்கு கோலம் போடுறோம். அதை வந்து சமப்படுத்துறதாக கோடுகள் அடுத்து வரையப்படுகின்றன. அதனால இந்த சிக்கு கோலம் போடுவது என்பது ரொம்ப கான்சென்ட்ரேஷன் இருந்தாதான் அந்த சிக்கு கோலம் போட முடியும். Yes. Excellent, excellent, ma'am. Very nice. Very impressive. Yes, dear. This is another sikku column. 21 dots, then 19, 17, 2, 3, 2, 1. We put it like this in the dots. This is another kind of sikku column. Yes. So friends, here is one sikku column here with the horns, and here is another one. That's really very nice. Oh, yes, madam. Yes, this is also excellent. This is peacock. Mayal. அழகா சொல்லிட்டீங்க. Yes, dear. That's really nice. Beautiful, ma'am. Our national bird. National bird. Yes. It really looks awesome. Yes, ma'am. And then பரமபதர், இந்த கோலத்துல வந்து பரமபதத்துல வந்து சகுனி வந்து மகாபாரதம் அப்படின்ற ஒரு இதிகாசம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. மகாபாரதம், ராமாயணம், மகாபாரதம் சொல்லி அதுல சகுனி இந்த டைமென்ஷன்ல உள்ளதுலதான் தாயம் அதுல போட்டு அந்த அந்த இது உருட்டுவாங்க. தாயம் உருட்டுறதுல ஜெயிச்சதாக சொல்லுவாங்க. அதனால இத மகாபாரத கேம் அப்படின்னு சொல்லி கூட நம்ம சொல்லலாம். இந்த மெத்தட்ல தான். ஆனா அதுல கோடுகள் போட்டிருப்பாங்க. நாங்க புள்ளி வச்சு கோலம் போட்டிருப்போம். அவங்க கோடுகள்ல போட்டிருப்பாங்க. நான் வந்து புள்ளி வச்சு போட்டிருக்கேன். மற்றபடி இது பரமபத மாடல் விளையாட்டு. சகுனி விளையாடியது இந்த மாடல்ல தான் அவர் விளையாண்டாரு மகாபாரதத்துல. Yes, that's very nice and very unique. Excellent, excellent. So friends, have a look at it, and you get to remember the Mahabharata times, how Shakuni was playing the, you know, the dice, rolling the dice and all of that, and how the things went forward. Yes, that's really nice, man. Yes, dear. 3D picture, 3D ரங்கோலி, அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மைண்ட். Yes. அதை வெளிப்படுத்தும் விதமா நம்ம இந்த கோலத்தை பொறுத்து. இதுல there are so many kinds in this 3D pictures. Yes. I like this. For this picture, I got one first prize. Oh, great. 4 years back. Excellent, excellent. All of them are, you know, shaped equally, and you put so much of effort to put all of that. That's really great. It adds off to you and the creativity and your thought process, you know. That's really nice. And I wish many of the youngsters out there could learn all of this. Yes. And develop their concentration skills as well as the physical hand movement. Yes, dear. And lotus the மாடல்ல போட்டிருக்கோம். மேல வந்து கேலோ இந்தியா, இந்த கேம், நம்ம இந்தியாவுடைய கேம்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் விதமாக இந்த கோலம் வந்து போட்டு இந்த சிம்பிள் போட்டிருக்கு, கேலோ இந்தியா. Yes, Kelo. Yes, dear. Yes, excellent. லோட்டஸ் வந்து நேஷனல் ஃபிளார். Yes, yes, dear. Excellent. And then படிக்கோலம் என்று சொல்லுவாங்க. ஸ்பிரிச்சுவல், ஒரு ஆன்மீக சிந்தனையை வளர்க்கக்கூடியது. அது படிக்கோலம் சொல்லி. In this Rangoli also there are so many models. This is one of them. Padi Rangoli is spiritual, to point out spiritual. Yes, dear. Yes. It is looking to me like the Shiva's third eye. Yes.
Yeah, you know, all of this, you know, the Shiva's third eye like that. Yes. Yes, ma'am. Yes. Very nice. Yes, ma'am. Mm, Sorry. hap- Sorry. Yes, dear. ஹாப்பி நியூ இயர். ஒரு கேர்ள் வந்து நியூ இயர் சொல்றது மாதிரி ஒரு கேர்ள் உட்கார வச்சு நானா சும்மா அப்படி போட்டது அந்த மாதிரி. ஹாப்பி நியூ இயர் 2002. Beautiful, beautiful, ma'am. Like, is this for 2024, dear? 20 this இல்ல 2024 இல்ல 2024 தான். Oh, yes. Yes, dear. That's லாஸ்ட் இயர். Yes, dear. Yes, ma'am. This is the பண்பாடு. This is also the model, the eye sharpening model. This is eye sharpening. அந்த கூர்மையை வந்து நம்ம இது பண்றதுனால அதை நம்ம அங்க இருந்து வெளியில இருந்து ஒரே பாயிண்ட்டுக்கு வருது. அதனால ஐ ஷார்பனிங் மாடல். இது மைண்ட் ஷார்பனிங் மாடல். இந்த கோடுகள் வந்து கரெக்டா நம்ம விரிச்சு நம்ம போடும்போது மைண்ட் ஷார்ப் ஆகுறது மாதிரி அதை ரெஃபரன்ஸ் பண்ற மாதிரி இந்த ஷார்பன் பண்ணியிருக்கேன். ஃபார் திஸ் மாடல் ஐ காட் ஒன் செகண்ட் பிரைஸ். Really nice. Excellent. And they also call it like something, I don't know, I don't get the name for it. Mandala art or something? மைண்ட் ஷார்பனிங். Mind sharpening. Yes, dear. மனதை ஷார்ப் பண்றது. Yes, dear. Yes, here friends, we have ma'am's various drawings that she has drawn. Ma'am, உங்க வீட்டுக்கிட்ட நம்ம வீட்டுக்கிட்ட மயில் எல்லாம் இருக்குமா? நீங்க நிறைய. There are so many peacocks around our side. Beautiful. In Thiruparamundram, Lord Muruga's temple is there. Thiruparamundram. முருகனுடைய வாகனம் வந்து மயில். மலைக்கு behind the mountain there are so many peacocks. மயில வளர்த்துட்டு இருப்பாங்க. அதனால மயில் வந்து திருப்பரங்குன்றத்துக்கே உரிய ஒரு முருகனுக்கே உரிய ஒரு வாகனம். Yes. Lord Muruga. Yes, dear. So this is a welcome drawing, and here is Lord Ganesha in different forms. Yes, it's really nice, ma'am. Brother of Muruga. Yes, Lord Muruga and Ganesha. Yes, dear. இப்போ மயில் வந்துட்டு நம்ம லார்ட் முருகா வாகனம். முருகனோட வாகனம். ஓகே சூப்பர். That's really nice. Excellent. This is Goddess Durga. Okay, Amman. Yes, Amman Rangoli. Very nice, dear. So my friends, you've seen the exclusive way of ma'am being, able to put her thoughts on paper, of beautifying her thoughts and putting it on pen and paper or in Rangoli form. That's really excellent. This is ma'am. அக்ரி விவசாயம் and then புல்ஸ் காளைகளோட அந்த உழவன் வந்து ஏற்புட்டி போறது மாதிரி. Yes, dear. So here is a farmer with the bulls in the agricultural field. That's really nice. Very nice. Yes, dear. Again, we have peacock. Peacocks தான். Swan and then peacock. Yes, dear. இங்க வந்துட்டு 3 மயில் இருக்குல்லம்மா. 1, 2, 3. 3 are visible. That's really nice. So friends, you too could be creative like this. And those who are great artists out there, hats off to you, and as well as our special celebrity and guest. She is Mrs. Geeta ma'am, who's with us. Apart from being an academician, she is also a very creative person, good in drawing and Rangoli, cooking, and a great mentor, public speaker too. Yes, dear. Child tree plantation. மரம் வளர்ப்போம், மழை பெறுவோம். அதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ண மாதிரி இந்த பையன் வந்து மரம் செடி நடுறது மாதிரி அதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி இந்த படம் போடப்பட்டது. Child tree plantation. And then welcome note. வருக. Yes, dear. Excellent, ma'am. Excellent. This is Rojapu. As usual, flowers, roses and flowers. Yes. Ma'am, உங்களுக்கு டைம் எப்போ கிடைக்கும் ma'am to draw all of this? Night time, evening time, afternoon time. உங்களுக்கு எப்போ அந்த நல்ல feeling வரும் that I should do it now? And then evening time நான் இந்த டைத்தை எடுத்துக்கிறேன்.
தென் எப்பெல்லாம் நான் படம் எங்கேயாவது பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா வாக்கிங் போயிட்டு வரும்போது ஏதாவது படங்கள் பார்த்தா கூட நம்ம அதை உடனே Capture. கிளிக் பண்ணிட்டு வந்து வீட்டுல வந்து உடனே போட்டு பார்த்துறது அந்த மாதிரி இருக்கும். இவங்க வந்து செலஸ்டியல் விமன் வெல்கம் ஸ்பேரட் Yes, dear. வெல்கம் பண்ற மாதிரி இந்த பறவைகள் இடத்தை அது வணங்குற மாதிரி ஒரு அது இது குறிக்கும் விதமா இந்த படம் போடப்பட்டிருக்கு. வெல்கம் Yes. ஸ்பேரட். Yes, dear. Yes, ma'am. So, my dear friends, I'm sure you had a wonderful time getting to know all about ma'am's contribution to the art and the creative field of Rangoli and drawing as well, and of course, sharing about the festive season as to how the festival is celebrated, the significance of Pongal. Very well she explained. Rumbo Nandri, ma'am, thank you so much. Yes, dear. Thank you very much. My dear friends, this is how you have to share your knowledge. What you have within you, you have to share it with others. And then that has to be passed on to one another. So the seniors will pass it on to the juniors. And then that's how from one generation to another, we pass on the good things, the traditional values that we have learned from our parents and grandparents to the younger generation. Rumbo Nandri, ma'am, thank you very much and stay blessed. Thank you so much. Yes, dear.